श्रोता बंधु आज उपस्थापना करुछि प्रभु जगन्नाथंकर एक सुंदर लीला कहानी। सेतेबेले उत्कल पराधीन द्वितीय रामचंद्र देव थिले उत्कलर राजा। महाप्रभुंकर जड़े एकनिष्ठ भक्त। प्रत्येह मंदिर को आसी जगन्नाथ को दर्शन करने निमित्त एक नीतिदिनिया अभ्यास थिला। ठीक सेही समय रे मोगल सम्राट कटकरे जड़े सुबेदार नियुक्ति करी उत्कलर शासन दायित्व परिचालना करुथिले। रामचंद्र देवंक समय रे कटकर नायब नाजिम बा सुबेदार थिले सुजा खार पुत्र तकी घा। से केवल जड़े अत्याचारी नथिला बरं सदा सर्वदा हिंदू मानंकु उत्पीड़न करुथिला। देवादेवी मंदिर सबु ध्वंस करी हिंदू धर्म को मूलपोच करिवार लक्ष्य नहीं तकी खां सबुबेले तत्पर हेउथिला। आउ तकी खार दृष्टि पड़ी थाए श्रीमंदिरर आउ जगन्नाथंक उपरे। बेल काल देखी तकी खां आक्रमण कला पुरी उपरे। घमाघोट युद्ध हेला। राजा रामचंद्र देव प्राणमूर्छा युद्धरे निजको नियोजित कले। सत हेले शेषरे से सैन्यबल आगरे पराजय हेले। पराजयर दुखरे रामचंद्र देव चिंतित होई पड़िले श्री जगन्नाथंक सुरक्षा को नहीं। तकी खां जदि श्रीमंदिर उपरे आक्रमण करिबो से तेबे तांकर प्रिय ठाकुर जगन्नाथंकर की अवस्था करिबो। युद्धरे पराजय वरण करी रामचंद्र देवंकु बंदी करी तकी खां कटकर बारवाटी दुर्गरे बंदीशाला रखिला। से समय रे जगन्नाथ मंदिर सबुठारु समृद्धिशाली मंदिर थिला। प्रभु जगन्नाथंक मंदिर ध्वंस करी अकलन संपत्ति लुंठन करिवार आशा पोषण करुथिले मुसलमान शासक माने। तकी खां सेथिरु बाद जांता बा किपरि? तकी खां मध्य कटकर सुबेदार हेला परे बारंबार जगन्नाथ मंदिर उपरे आक्रमण करी रखुथिला हेले पारु नथिला। एथर किंतु उत्कलर राजा ता हातरे बंदी। एई तो ता पई सुजोग थिला। ए सुजोग आसीथिला तकी खां पाई एवं ए सुजोग मध्य आसीथिला राजा रामचंद्र देवंक पाई। बारवाटी दुर्गरे राजा रामचंद्र देवंकर बंदी अवस्थारे तकी खार भौणी सुंदरी रिजिया बीबी सह भेट हुए। प्रथम देखारू रिजिया बीबी रामचंद्र देवंकु प्रेम करी बसिला। आउ एहा परे उत्कलर इतिहास सबुदिन पाई एक भिन्न मोड़ नेला। निज गेल्हा भौणी को खुशी कराइबा पाई तकी खां राजा रामचंद्र देवंक सह एक चुक्ति कला। एक शर्त रखिला, तुमे मो भौणी रिजिया बीबी सह जदि विवाह बंधन रे आबद्ध हेबो तेबे मु तुमको एही आबद्ध पंजुरीरु मुक्त करिदेबी। तुमे पुनः तुम खोर्धा राजबाटी रे स्वाधीन भावरे जीवन बितेई पारिबो। एहा थिला तकी खार राजा रामचंद्र देवंक प्रति शर्त। रामचंद्र देव समय नेले निष्पत्ति सुनाइबा पाई। बंदीशाला भितरे खूब चिंताग्रस्त हेले रामचंद्र देव। से जदि केवल निज मुक्ति पाई एक जवनर भौणी को विवाह करुचंती तेबे ये समाज एहाकु ग्रहण करिबो तो? समस्ते छी छाकर करिवे। भाविबे रामचंद्र देव एक का पुरुष स्वार्थपर। ना से परि हेबाकु देबे नाही। नानादी नाहीर दोलन भितरे तांको भितरे केही जणे सते जेमिति कहि उठिला, रामचंद्र देव एई तो मौका जगन्नाथंकु रक्षा करिबार। तुमे मध्य शर्त रख तकी खां पाखरे मंदिरर तथा जगन्नाथंकर सुरक्षा को नहीं। एई भावना जाग्रत हेबा परे रामचंद्र देव हल्का अनुभव कले।
ହଁ ତକି ଖାଁ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସର୍ତ୍ତ? ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ମୁଖରେ ସର୍ତ୍ତ ଶୋଭା ପାଏ ନା ରାଜା। ଏହା ତକି ଖାଁର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ। ହଉ କୁହ ତେବେ କ'ଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ଭାବି ଦେଖି। ରାଜା କହିଲେ, ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କଲେ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଯଦି ରାଜି ତେବେ ତୁମ ଭଉଣୀ ରିଜିଆ ବିବିଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତକି ଖାଁ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ। ତେବେ ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ତା ଭଉଣୀ ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରେ, ଏହାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ସେ ହେବ ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କ ଶଳା, ରାଜା ତାର ଭିଣୋଇ। ତକି ଖାଁ ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ଉତ୍କଳର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପଠାଣ ତକି ଖାଁର ଭଉଣୀ ରଜିଆ ବିବି ସହ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଫିଜ କାଦାର ୟାଙ୍ଗଜଙ୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ ଏବଂ କଲମା ପଢ଼ିଲେ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜବାଟୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଲମା ପଢ଼ି ଯବନ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ବାଦ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସଭା ପଣ୍ଡିତଗଣ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଉତ୍କଳର ଠାକୁର ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଯେ ଏପରି ଜାତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପତିତ ହେବ, ଏହାକୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୁସଲମାନରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏକାଦଶୀ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳେ ଚୁନରାମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଡାକ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଏପଟେ ପାଟରାଣୀ ଲଳିତା ମହାଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେନାମଣି ଭାଗୀରଥ କୁମାରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ପିତ୍ରାଳୟ ଚାଲିଗଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ରାଜବାଟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ପିତ୍ରାଳୟ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜବାଟୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସତ, ହେଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପେଷିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରିଜିଆକୁ ବିବାହ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜବାଟୀରୁ ଆଣିପାରି ନଥିଲେ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲାଲବାଗ ଦୁର୍ଗରେ ଯାଇ ରିଜିଆକୁ ଭେଟିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତକି ଖାଁ ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା, ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ତକି ଖାଁ ଆଉ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା। ଠାକୁର ଆମର 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଇ ଆରାମରେ ରତ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପିଲା, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମାଜଠାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ନିଜ କୋଳରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ, ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଶ୍ୱ ଛୋଟାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ରୁଦ୍ଧ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଅନାଇ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଛରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେହି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜବାଟୀକୁ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଅଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅବତରଣ କଲେ
ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କର। ଯବନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ଶରୀର ସିନା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ମୋ ମନ ହୃଦୟ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏବେ ବି ସମର୍ପିତ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୋତେ ସିନା ପତିତ କହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଜି ପତିତ କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ତୁମର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯବନ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲି। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ପଛେ ପତିତ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ତୁମର ମାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଉ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କୋହଭରା କଣ୍ଠ ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଥୟ ଧରି ଆଉ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖ। ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଲୁହରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ରାଜା ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାରବାଟୀକୁ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନୟନ ପୁରାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିତରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି ଯେତେବେଳେ ସେବକଗଣ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକ ଦେଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି, ମୁହଁରୁ ଦୟଣା ଫୁଲ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଦେହ ମନରେ ସେବକମାନେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଜରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଣ୍ଡ ମୁଚୁଳା ଲୁଗାପଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପରିଧାନ ସବୁ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କଲା କିଏ? ଏ ଘଟଣା ସେହିଦିନ ରାତିର ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି ଅଧରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଠାକୁର ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଏପରି ଅଘଟଣ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ରାତ୍ରି ଶୟନରେ ଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ସାନ ପରୀକ୍ଷା କାଷ୍ଠା ଉପାସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସାନ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ, ନିଷେଧ କଲ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି, ଯେପରି ରାଜା ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ସାନ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଗତ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ସଭାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏକଥା ବଣର ନିଆଁ ପରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ସହରରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପତିତ କହି ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ, ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଜାଣି ପୂର୍ବ ପରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଏହାପରେ ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବାରେ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭା ପ୍ରଦାନ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଷେଧ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଅଛି, ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପତିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ପତିତ ପାବନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା।
ଆଜି ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ସ୍ୱରୂପ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ବି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମଟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିବା ଅଣହିନ୍ଦୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତିର ସନ୍ତକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।